वंदे मातरम समस्त प्रणाम सीमा प्रणाम भाई भी प्रणाम। गीत निबंधमाला पंचदश अध्याय अवतार संभावना उद्देश्य। आमे जानिछे जे अवतार काहेकि नियंती। अवतार आ विभूति एमाने काहेकि आसंती। परम समस्त शक्ति को नहीं तांको अवतार कहती। जे परमकर सब शक्ति को नहीं कि से आविर्भाव यथा आम जानी रामकृष्ण परमहंस एमती राम कृष्ण अनेक अनेक अच्छा विभूति जे किसी अंश नहीं कि आसी था। स्वामी विवेकानंद भली अवतार माने चेतना को ऊपर को नियंती। अवतार निर्दिष्ट कार्य करने को आसी थांती। विभूति अवतार को साहाय्य करि थांती। अवतार सर्वत्र परम सत्य जेते बेले अवतार हुंती। विभूति मूल सत्तर केतेक गुण धर्म को नहीं जे कोनसी बाह्य रूप आधार सहित संयुक्त होई थांती। तेणु दैहिक आधार जहाँ को आम कहचे विभूति विवर्तन को लक्ष्य रखी कहा जाइछि। गोटे चेतनार आरपट को चेतना को विकास हैला अवतार। अवतार अर्थ ग्रहण करा जाए जोड़े कि आम अर्थ रे कौन करिबा ना सत्य सत्य को आधार करी जो ग्रह्य तो करा जाउछि जोटा कि चेतनार विकास। आम जानी केते अवतार आसी। मत्स्य अवतार कश्य अवतार बराह अवतार नृसिंह अवतार वामन अवतार परशुराम अवतार अनेक एमिति भी श्री रामचंद्र श्री कृष्ण अनेक बुध अनेक आसी। तेणु एम सब कहीं आसी वर्णना कले बहुत समय पड़ेब। तेणु मु करूना कहीं आसी ना आम चेतना पृथ्वी पृष्ठ रे चेतना जो स्तर को जाइछि स्तर को नहीं अवतार अवतार होता। जमी आप रथा नहीं गले जमी बावन अवतार खर्ब खर्ब का मनीष कि पूर्ण नुहे गर्व को खर्ब करे कले छोट कले से भली अन्यर नैतिकता चेतनार परिवर्तन एमती अनेक घटना अच्छी। तेणु आम अवतार भगवत सत्ता मध्य को मनुष्यर यही आहरण को साहाय्य करबा ही अवतार जोटा कि मानवता मध्य को भगवान कर अवतरण उद्देश्य। जदि ताहा होई न थांता ए अवतार धर्म संस्थापन पाई ये सब निरर्थक होई थांता। अवतार आसंती मानव प्रकृति भीतर भगवत प्रकृति प्रकटन पाई। एमाने अवतार माने आध्यात्मिक धर्म संस्थापन रे मुख्य द्वार तांकर दृष्टांत मनुष्य अनुसरण करे ताहा प्रकृत उद्देश्य जहा कि आम गीता रे मूल शिक्षार मूल कथा। आमे स्वतंत्र भावरे विचार करी जतले न करू प्रत्येक शुल्क रे गहिर अर्थ को जतले आमे बुझीबा जदि आमे न करूछु आमे किछि बुझी परिबा नाही। बुझीबा कहला प्रत्येक शुल्कर गहिर अर्थ को बुझीबा ताहा सहित आत्मीयता घनिष्ठता संपर्क जोड़िबा को हेबो। तात्विक जानिबा विचार को आनिबा तापर आमे अवतार रहस्य बुझी परिबा। यह को एक उज्जवल भविष्य सकाशे निजक प्रस्तुत करबा और अमूल्य जीवन रहस्य बुझीबा गुप्त सामर्थ्य को खोजिबा और आविष्कार करबा हला अवतार। सेथिपाई प्रथम शर्त आम दृष्टिकोण रे परिवर्तन विकृत बा खंडित दृष्टिकोण टीए परिवर्तन जीवन अच्छी ताहा कौनसी मनते बंचिबा यह ठीक नुह।
आमे जो विकृत जीवन को नहीं बंची छे कौन करुछे हाँ म जन्म हेचे आमे तो गोटे बंची छे जिमिति हेले असुविधा कौन मोर तो सब ठीक ठाक चली मो परिवार ठीक अच्छी ये जो खंडित विकृत दृष्टिकोण को नहीं आमे बंची छे यह ठीक नुह कहीं से अवतार मानकर आविर्भाव आम चेतनार प्रयोजन रही बोलिकी आम दृष्टिभंगी बदली गले जीवनटा नुआ नुआ भाव देखा गुप्त रहस्य उन्मोचन ही आम अवतार ये जीवन को शून्य भावुछे आमे हाँ मो जन्म मृत्यु दे बंचे आज जन्म है काली मरिबा एटा आमे शून्य भावुछे जीवन रे किछि नाही नाई नाई किछि नाही केमती बहुत किछि अछि आमे तार गहरी पाठ पढ़ी नै तेणु ये जीवन रे अछि जन्म मृत्यु सीमित आमे जो भावुछे आमे से सीमितता भितरु से विकृतता भितरु से खंडितता भितरु आमे ऊर्ध्व को जीवा प्रकृत जीवनटा अभिनंदन करिबा तांकु जीवन रो जो संपद बा संपूर्ण कौन हम जिते पूर्ण ज्ञान आम पाखे पलि आसो आम पाखे पूर्णता पलि आसो अवतार विभूति जो आम जीवन पूर्णता अर्थ ही दे था एठी गीता निर्बंध मेला 15 अध्याय अवतार संभावना उद्देश्य काली बापा भी बुझाऊले बहुत सुंदर भाव टिके नौ गीतार यही अंशटी को विचार कले अवतार तत्व विषय रे स्पष्ट जानी हुए अधिक जानी हुए अन्य श्लोक सहित यार घनिष्ठ संबद्ध तथा गीतार समग्र शिक्षा सहित यार संपर्क को मिले विचार करू जेतेबेले आमे गोटे दीटा श्लोक को पढ़ी कि आमे तार जीवन को निर्धारण करि परिबा नाही तेणु आमे श्लोक सहित रखिबा संपर्क रखिबा गीतार शिक्षा गीतार निर्बंध माला जहाँ भी अच्छी ए जो कौन तात्विक सब वर्णना है गीतारू शिक्षा मिलाई पढ़िबा जेतेबेले आमे स्पष्टवादित सहित आमे ताकू बुझिबा जेतेबेले आमे सब जानि परिबा एगुड़िक गीतार संपर्कीय शिक्षा गुड़ी को स्मरण रखी एकत्र विचार करने को हेबो एगुड़ी को सब गुड़ी को आमको विचार को नबा को पड़िबो कौन पाई ये सब कौन पाई एते रहस्य कहीं आपण माने बुझंतु गीतार पाठ आमे आगुरु करू नथिले आमे बुझी नथिले जिते बेले आमे बुझिले मर्मटी आमे एठी धाई छे सुनु छे बुझु छे कहीं सतरे कौन जीवन जन्म मृत्यु दे रही आमे ताकू तर्जमा करुछे अनुशीलन करुछे स्मरण रखुचे हे ये जगार जो बाणीटी ये अपा कहले ये भाई पढ़िले एटा स्मरण रखुछे मोर दरकार निहात बहुत सुंदर कहले ताकू एकाठी करुछे आमको स्मरण रखा हेबो गीतार शिक्षा होची सर्वभूत एक ही आत्मा प्रत्येक प्राणी हृदय रे ईश्वर विराजमान समस्त भीतर सबु प्राणी मान भीतर आत्मा ही विराजमान करुछि एहा गीतार बाणी सेथिबाई एठी गोटे श्लोक रे कहिसंती 6 नंबर श्लोक आपण देखि परिबे 6 नंबर ना 7 नंबर यथार्थ हाँ जी कहिसंती यथा काश्यस्थितं नित्य वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि स्तुप्यधारय एठी कहले कौन जे कहले सर्वत्र महान जो कहिचंदी माने आकाश उत्पन्न होइतिबा सर्वत्र जो विचरण करुथिबा महान वायु जेपरि सर्वदा आकाश रे ही अवस्थित रहे मोर सकल मो संकल्प द्वारा उत्पन्न होइथिबा समस्त भूत से ही परि मोठारे अवस्थित जान माने जहा आमे जानी गोटे कौन आमे भगवान गुरु ठारू सृष्टि है किंतु आमे सेठी के ही जीवा आपण माने भाबंतु गोटे विशाल समुद्र देइजी से समुद्र रु बही आसी सब माल माल समुद्र नदी फदी हेजी पुणी से माने धावित बान कोठी की सेही समुद्र रे मिसिबा पाई आमे मध्य सेही भली सेही भगवान को ठारू आसीछु आ तांकरी सहित लीन हवा पाई जे पर्यंत हमर से जो गुढ़ ज्ञान से तात्विक ज्ञानटी आम पाखरे आविर्भाव हेई नाही आमे
ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆସୁଥିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେହି ପାଠଟି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପର୍କ। ଏଠି କଣ କହିଲେ? ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା। ବିଭୂତି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତାରେ ଯେପରି ଜୋର ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କିପରି ଭାଷାରେ ଗୀତାର ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ନିଜ ନିଜ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ମାନବ ଶରୀର ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତଥା ସମସ୍ତ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ସେ ଖାଲି କହିନାହାନ୍ତି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଲି ତୁ ଏକାଟିଆ ସବୁ କାମ କରିବୁ। ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ସିଏ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କେତେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, କେମିତି ମାରିଲେ, ଯୋଉ ହାତ ଗୋଡ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ଦେହ କଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ କେବଳ ଆମକୁ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, ନାହିଁ ଭଗବାନ ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ସେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗତ ଏଠି ହଉଛି ଯୋଉ ଜଗତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସିଏ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ସିଏ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତର ଅର୍ଥ କଣ? ଜଗତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗତିଶୀଳ। ସେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତିଶୀଳ ତାହା ହିଁ ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ଆମକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଳ ଜଗତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଜଗତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ଜଗତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ମନ ସହିତ କେତେ ସ୍ତର ଅଛି, ଅଧିମାନସ ଅତିମାନସ ଅନେକ ଅନେକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜଡ ପ୍ରାଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମନ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାଣର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହଉଛି ମନ। ତେଣୁ ଜଡକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର କର୍ମ ପ୍ରେରଣାର ସଂଗଠନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ମନର ପ୍ରକାଶିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଙ୍ଗେ, ଗଢେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଏ। ମନକୁ ନବଜନ୍ମ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମଣିଷଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସେହି ଅନ୍ତରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବ ମଣିଷ ଠାରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସିଏ ହଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା। କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁବିଚାର ବିରାଟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଆଜି ବି ଘରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପୁଅ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଦେଲେ, ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ପାଟିରେ ଧବନି। ସେ ନେଗେଟିଭ ପାଇଁ ଆମର ନେଗେଟିଭ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ମନ ଭିତରେ ପଜିଟିଭଟା ଥିଲା ବୋଲି ସେଟା କଟିଗଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ସୁବିଚାର ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ। କୁବିଚାରକୁ କାହିଁକି ଆଣୁଛ? ସେଟା ଆଣିଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହନ୍ତୁନି ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ଆମର ଅବସ୍ଥାଟି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ ଖରାପ କାହିଁ କହିବା? ଆମେ ବିଚାରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରିପାରିବା। କେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର କେତେ କେତେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, କେତେ ଅବତାର, କେତେ ବିଭୂତି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆଲୋଚନା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲିଛି। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା, ଭଗବାନ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛେ ଶୁଣୁଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କଟକ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହିକି ଫଲୋ କରୁଛେ, କାହାର ଲେଖାକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କାହିଁକି ଜୋର ଦଉନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଅଛି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟକୁ ଫଲୋ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିକାଶକୁ କାହିଁକି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦଉଛେ? ଆମ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦବା।
ଯାହା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତାରିବା, ସେ ହଉଛି ଆମ ଅନ୍ତରର ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କାହା ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଢିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କିଛି ହେବି। ଅବତାରୀ ସେଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବିକୃତ ଯୋଉ ଚେତନାରେ, ସେ ସୁକୃତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚେତନାକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛନ୍ତି। ମାନବ ରୂପଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଖ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୂଳ ତ ଅଛି ନା, ସେ କିଛି ଅଂଶ ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି, ପାର୍ଟ ହେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହୋଲଟା ଅଛି, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତେଣୁ ଅବତାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୂଳ, ଯେଉଁଠୁ ଅବତାର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି। ଅବତାର ରୂପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହେଉନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ ହିଁ ଦରକାର। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଧନ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସତ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ମେନ୍ ସୋର୍ସରୁ ଯୋଉ ଅବତାର ମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବି ଏସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଓ ଅବତାର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୀଳା ରଚିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାମ, ଯୀଶୁ, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, କେତେ କେତେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ଖାଲି ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଅପା କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଦୁନିଆଟା ଏଇଭଳି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁନିଆଟା କେମିତି ଏମିତି ହବ, ମୋ ବିଚାରଧାରା ନେଇକି ଦୁନିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ସୁବିଚାରଟିଏ ରଖିବି, ସୁଫଳ ଆସିବା, ମୋର ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ଘଟିଛି। ସେଇଭଳି ମୋର ଅବତାର ହେଉ, ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ବି ହଉ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କଣ? ଆମର ଯୋଉ କର୍ମଟି, ଯୋଉଠି ଅହଙ୍କାର ନଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଅରିଜିନାଲିଟି ପାଇଁ, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲିଟି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦରକାର। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ କେମିତି ଆମେ ହଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ କରିପାରିବା? ମୁଁ ଯଦି ଅପାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବି, ଅପା ବିଷୟରେ ସୁବିଚାର ଟିକେ କେମିତି ଆଣିବି? ମୁଁ ସେଠି ମୋ କର୍ମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ନ ପାଇବି, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମରେ ମୁଁ କେମିତି କଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି? ମତେ ତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି କୁସଂସ୍କାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା, ପଶୁ ଭଳି ଥିଲା, କେତେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆମେ ତା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖିଲେ, ଯେପରି ନବମ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବଭୂତ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ମୋ ପରମ ଭାବକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏଠି କହିଲେ ମୂଢ, ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଟିକେ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ବୋଧେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ ଆସି ଖୋଜିଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ସମୟ ଲିମିଟ ଥିଲା, ଘରୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲେ, ଅବର୍ଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢା ମାନୁଷିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତଂ ପରଂ ଭାବଂ ଜାନନ୍तो ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରଂ। ଏଇଠି କହିଲେ 11 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ବିଫଳ ଆଶା ବିଶିଷ୍ଟ ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମୀ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଫଳ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହେତୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟକାରିଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତର ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟେ, ସିଏ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ବୋଲି ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି।
ଏଠି 12 ସହିତ ବି ଟିକେ ଜଡିତ ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମତେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଫଳ ଆଶା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଶାରେ ବିଫଳତା ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମୀ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଯୋଉ ଭାବର ଆଲୋକରେ ହିଁ ଆମେ ଗୀତାର ସେହି ଘୋଷଣା ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ମଜିବା ହଜିବା, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଓ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା, ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜାଣିପାରିବା ଓ ଦିବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦିଚ୍ଛା ଭାବ ରଖିକି ଭଲ ପାଇକି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ନମ୍ରତେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ନଇଁ ଯିବ। ଯେମିତି ଦୁବ ଘାସଟି, ମୋର ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଯେତେ ପବନର ଆଘାତ ଆସୁ, ଯେତେ ପ୍ରାଣୀର ପାଣି ଜଳର ଧାରା ଆସୁ, ମୁଁ ବାର ବାର ନଇଁ ଯିବି। ତା ହିଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ। ତମ ନମ୍ରତା ହିଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ଲାଭ ଶିଖଉଛି, ଯେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଦେଖଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭଗବତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାଙ୍କରି ଭାବକୁ ଲାଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖିଲେ ମଦ ଭାବମ୍, ମଦ ଭାବମ୍। ଏଠି କହିବି ଯେ ଏ ଅବତାର ବିଭୂତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ପରମ ଭାବକୁ ମୂଢ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ? ନା ସେ ଅଜ୍ଞାନରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ସେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରୁନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମଣିଷ। ମୁଁ କାଲି ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଶୁଣିଥିଲି ଯେ 21,600 ଥର ଆମ ଭିତରେ ନାମର ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି। କୋଉଠି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ଅଫଲାଇନରେ, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଇଏରେ ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝଉଥିଲେ। ଆମେ ସେକୁ ନୀରବ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ନିଜେ ବି ସ୍ପନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇ ଭାବର ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଗୀତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଉ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କଣ। ତାପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରରେ ସିଏ ଆମକୁ ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ଭାବକୁ ଲାଭ କରାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମଦ ଭାବମ୍, ମମ ଭାବ। ନିଜ ଭାବକୁ ଆଗେ ସଚେତନ କରାଉ, ନିଜ ଭାବକୁ ଭଗବତମୟ କରାଉ। ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଆଲୋକ ହିଁ କିଛି ଘଟୁନାହିଁ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନ୍, ସବୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନ୍। ତେଣୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଆମ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଓ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଯେ ଏହା ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଜଗତ ପ୍ରକାଶର ସମଗ୍ର ଯୋଜନାରେ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଯେତେ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ସୁଘଟଣା ସବୁର ଯେତେ ଯୋଜନା ରହିଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା ଏଇ ଘଟଣାଟି ହେଲା କଣ ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖଟି ଆସିଲା, କାରଣ ସେଇ ଦୁଃଖରୁ ମତେ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଦେହରେ ତାକୁ ସମଭାବ ହେଇକି ଲିଭେଇ ପାରୁଛି ତ, ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ତ, ମୁଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝୁଛି ତ, ତାର ସ୍ଥାନ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖୁଛି ତ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବ, ତାଙ୍କରି ଭାବକୁ ଲାଭ କରିବ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ।
ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବ ଏହା ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ସମଗ୍ର ଯୋଜନାର ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖଟି ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, କହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ନହେଲେ ଏଟା ଆସିଲା କଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବତାର ମାନେ ଅବତାରତ୍ୱର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କିଏ କଣ ମଣିଷ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ମଣିଷ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ମମ ଭାବ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଅହଙ୍କାରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଭିତରେ। ମମ ଭାବ କଣ? ନିସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ, ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ, ସଚେତନ ଶବ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା ସହିତ ମିଶିଯିବ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆସିବ, ମୋତେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଏକାକାର ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେତନାକୁ ଯାଇନାହିଁ, ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ପରେ ମଦ ଭାବ, ଏକାକାର ଭାବ ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଯିଏ, ସିଏ ସିଏ। ତେଣୁ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏଠି କହିଲେ ହୁଏତ ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବ ବା କୁସଂସ୍କାର ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବ, କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧୁନିକ ମନରେ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅଗଭୀର ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ସହସ୍ର ଆସିଲା ଆନ୍ତର ଗୃଢ ଓ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରଦ ଅର୍ଥ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହରାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଠି ବଢିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦବ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯାହା ସବୁ ଭଲ କର୍ମ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବି, ସୁକର୍ମ କୁକର୍ମ ସବୁକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚରଣରେ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଟା କରୁନାହିଁ, କୁସଂସ୍କାର ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବି, ଯାହା ହଉଛି ତ ଠିକ ହଉଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧୁନିକ ମନ ନେଇକି, ଆଧୁନିକ ବିଚାର ନେଇକି ଯେ ଏସବୁ କଣ ଦରକାର, ଏଠି କହିଲେ ଯଦି ସେ ସଚେତନ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ? ମମ ଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ଆଧୁନିକ ଲୋକ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଯିବ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକ ହେଇକି ସେ ରହିଯିବ, ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିବ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗଟା ନା, ଭଗବାନ କଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବ ଆଧୁନିକ ମତ ନେଇ, ଯଦି ସିଏ କଣ କଲା, ମତ ଦେଲା, କୁସଂସ୍କାର ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ମତବାଦ ବାହାର କରି ତେଣୁ ମଡର୍ଣ୍ଣକୁ ନୀତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା, କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲା, ଏହା ହେଲା ତାହା ହେଲା, ଏହା ହବା ଦରକାର, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସବୁ ଭୁଲ, ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାରିଦେଲେ ଟିପି ଦେଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମତକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆଢୁଆଳରେ କିଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଢ ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେ ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ସେ ହରାଇଦବ, ଯୁକ୍ତି ଆଢୁଆଳରେ ସେ ରହିଯିବ, ଆନ୍ତରଗୁଢ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେ ହରାଇଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ଖାଲି ମନ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହାର ଯେମିତି କିଏ 100 ଖାଇ ଦେଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ କଣ ହେଇଛି, ମୋ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ, ମୋ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ, କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆମେ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶ ହେଇଯାଇଛେ, କାହା ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅର୍ଥ ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, କି ଆଉ କାହା ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ଭରସା ଖୋଜୁଛ,
ଯାହାର ନିଜ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରିବ? ଅନ୍ୟର ଭରସା ପାତ୍ର ହେବ? ଭରସା ତ ତୁଟିବ ନା। ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ନିଜର ଆତ୍ମଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସଦା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର। ହଁ, କଷ୍ଟ ତ ହବ, କଷ୍ଟରୁ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା, କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠି କହିବି ଯେ ଅନ୍ୟର କପଡାଟି ମତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସତ କଥା। ମୋ ପୋଷାକ ମତେ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ମୋ ପାଇଁ ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି କହୁଛି ମୋ ଅନ୍ୟର କପଡାଟି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବା ମତେ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାମାନେ ସେ କପଡାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟର ଶାସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟର ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଖାଲି ଚାଲୁଥିବୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବୁନି, ହଁ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଣୀକେ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବନି ଧର୍ମ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଶ୍ରୋତା ନଥିଲେ ବକ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ମୁଁ କଣ ଶିଖିଲି, ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, କଣ ଜାଣିଲି, କଣ ବୁଝିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବି, ମୁଁ ଶିଖିବି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ଦବା ହିଁ ଦବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ କିଛି ହେବି। ତେଣୁ କିଛି ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଅଧାଏ ପାଠ ପଢି ପାରିବି, ଭାଇଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ଧରି ପାରିବି, ଶ୍ଳୋକ ଗାଇ ପାରିବି, କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଧାର, ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଧାର କରି ଲୋକରେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ଖାଲି ଯିବି ଶୁଣୁଥିବି। ଆରେ ଏତେ ପୋଥି ପୁରାଣ ଘରେ ଭିତରେ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଖାଲି ଶୁଣୁଥିବି, ଏ କାନ ପୁରେଇବି, ସେ କାନ ବାହାର କରିଦେବି। ଆମେ ଧାର କରି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ଗୁଣ ଓ ଆନ୍ତର ପରିଚୟ, ନିଜକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ପରମକୁ ଖୋଜିବି, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଅଗ୍ନି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିଗଣ ନାହିଁ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ଜଣା ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସେହିପରି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଜନ କଲେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ବା ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କର୍ମର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ମତେ ଶ୍ଳୋକଟା ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଲଂ ତୋୟଂ ଯୋମେବ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଯାଚ୍ଛତି ତଦହଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଭୂତଂ ମସ୍ୟାମି ପ୍ରୟତାୟନଃ। ଯିଏ କେହି ମୋତେ ପ୍ରେମରେ ସହିତ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ଜଳ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମୀ ଅର୍ପିତ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପରେ ମୁଁ ସୁଗୁଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭଗବାନ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ବା, ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଧନ ନାହିଁ? ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ କି ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ଗୀତ ଲେଖୁଛି, ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଦଉନେ, ଆମ ଭିତରେ ସେଟା ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉଛି। ନେତ୍ର ବୁଝିପାରୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ସେ ସବୁକୁ ତର୍ଜମା କରିବ, ଦେଖିବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ହୃଦୟରେ ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେ ନାସା ଠାରୁ ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିପି ଦେଇଛି। ନାସା ଠାରୁ ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ନାସାର ପବନ, ନାଭିର ପବନ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ଓଲଟ ପାଲଟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନାସାର ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସିଏ ଭଜୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମକୁ। ଠାକୁର ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଗହନ୍ତା ଦ୍ୱାରରେ ପାଇବୁ ମତେ। ଗହନ୍ତା କୋଉଟା? ଆମ ନିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉଠି ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଜୀବ ପରମକୁ ଖୋଜୁଛି, ନାକରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାସା ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଭଜୁଛି। କଣ ଭଜୁଛି? ହଂସ ବସିଛି, ହଂସ ଭଜୁଛି, ସୋହଂ ସୋହଂ ଯାଉଛି। ସୋଂ ମାନେ ଆସୁଛି, ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କଣ? ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ, ଓଲଟ ବଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ହଂ। ସେଟା ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଏଟା ଶୁଣିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଏଟା କଣ? ହଂସ, ଜୀବ ପରମ।
ଜୀବାତ୍ମା, ଜୀବ ପରମ ଜୀବାତ୍ମା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ପରମାତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର କାଢିବା ଦରକାର। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଗହନ୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ସେହି ନାମ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଗଲଟ ପାଲଟ ହୋଇ ନାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାମ ମରା ରାମ ମରା ମରା ରାମ ଚାଲିଛି ନା। ଆମେ ଯେଉଁ ମା ନାମ ପାଇଛେ, ଯିଏ ଯୋଉ ଠାକୁରକୁ ଭଜୁଥାନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯୋଉ ନାମଟି ଆମେ ପାଇଛେ, କେତେ ଜପୁଛେ, କେମିତି ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାସନକୁ ମାଜିଲେ ଚକଚକ ହୁଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ବଢିଆ ସେ ଚକଚକ ହୁଏ। ବାର ବାର ମାଜୁଥିବୁ, ସେ ବାର ବାର ଚକଚକ ହଉଥିବ। ସେହିଭଳି ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପୁଥିବା, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଚକ 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 କରୁଥିବ। ଆମ ଚରିତ୍ର ଚକ ଚକ କରୁଥିବ। ଆମ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବ। ନାମର ସହିତ ଯେତେ ଆମେ ମଜିବା, ହଜିବା, ନାମକୁ ବୁଝିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନେ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ 21,600 ଥର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଚାଲିଛି। ତୁ କିସ ଭଜିବୁ ମନ ସେ ତ ଭଜୁଛି, ତୋର କି ଭଜିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ରେ ସେ କିଛି। ତୁ କିସ ଭଜିବୁ ମନ ସେ ତୋର ଭଜୁଛି, ତୋର ଭଜିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ସେ ଯେ କିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଜୁଛି, ତୁ କଣ ଭଜିବୁ? ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ଧରିକି ଭଜୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ଭଜିବୁ ରେ? ଭଜନ ଗାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ? ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଜାଣିପାରୁନି, ସରିଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ଘରଣୀ, ମହା ଠାକୁରାଣୀ, ଜଗତ ଠାକୁରାଣୀ, ତାକୁ ତୁ କଣ ଦବୁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଛି। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବୁ? କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଦିଏ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ ଦିଏ, ଆଉ ତାକୁ ଜପି ଚାଲେ। ଆମେ ଆମ ମୂଳକୁ ଭୁଲି ଯାଉନାହୁଁ, ଯେମିତି ନ ଯାଉ ଯେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋର ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ, ମତେ ଅଖଣ୍ଡ ବାକ୍ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ, ମତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଏ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ, ମତେ ତତେ ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ମୋ ସହିତ ତୁ ହଜିଯା ମଜିଯା, ଆଉ ମୋ ସହିତ ତୁ ହିଁ ଥା। ଏତିକି କହି ମୋ ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ ରଖୁଛି।